ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। શન્નો મિત્ર નો અર્થ અહીંયા ભાષ્યકાર બતાવે છે. ભાષ્ય આપણે વાંચીએ. શમ સુખમ પ્રાણવૃત્તેઃ ચ અહ્નશ્ચ અભિમાની દેવતાત્મા મિત્રઃ નઃ અસ્માકં ભવતુ તથૈવ અપાનવૃત્તેઃ રાત્રેશ્ચ અભિમાની વરુણઃ દેવતાત્મા વરુણઃ ચક્ષુષી આદિત્યે ચ અર્યમા બલે ઇન્દ્રઃ वाची बुद्धौ च बृहस्पतिः विष्णुः उरुक्रमः विस्तीर्णक्रमः पादयोरभिमानी
एवमाद्य एवमाद्याः अध्यात्मदेवताः शं नः भवतु इति सर्वत्र अनुषङ्गः तासु हि सुखकृत्सु विद्या श्रवण धारण विनियोगादयः उपयोगाः अप्रतिबन्धेन भविष्यन्ति इति तत्सुखकर्तृत्वं प्रार्थ्यते शन्नः भवतु इति ब्रह्म विविदिषुणा नमस्कार वन्दनक्रिये वायुविषये ब्रह्मविद्या उपसर्ग शान्त्यर्थं क्रियते सर्वक्रियाफलानां तदधीनत्वात् ब्रह्मवायुः तस्मै ब्रह्मणे नमः प्रह्वीभावं करोमि इति वाक्यशेषः नमस्ते तुभ्यं हे वायो नमस्करोमि इति परोक्षप्रत्यक्षाभ्यां वायुः एव अभिधीयते किंच त्वमेव चक्षुरादि अपेक्ष्य बाह्यं सन्निकृष्टम् अव्यवहितं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि यस्मात् तस्मात् त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं यथा शास्त्रं यथा कर्तव्यं बुद्धौ सुपरिनिश्चितमर्थम् तदपि त्वदधीनत्वात् त्वामेव वदिष्यामि सत्यमिति सह एव वाक्कायाभ्यां सम्पाद्यमानः सोऽपि तदधीनः एव सम्पाद्यः इति त्वामेव सत्यं वदिष्यामि तत्सर्वात्मकं वायुवाक्यं ब्रह्म मय्येवं स्तुतं सन्मां विद्यार्थिनम् अवतु विद्यासंयोजनेन तदेव ब्रह्म वक्तारम् आचार्यं वक्तृत्व सामर्थ्य संयोजनेन अवतु माम् अवतु वक्तारम् इति पुनर्वचनम् आदरार्थम् ओम शांतिः शांतिः इति त्रिर्वचनम् आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविकानां विद्या प्राप्ति उपसर्गाणां प्रशमार्थम् બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરનાર માટે આવશ્યક છે અને શાંતિ મંત્ર એવું કહેવામાં આવે. જેને આ બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ કરવી છે એને અવશ્ય એનો પાઠ કરવો જોઈએ. એનો અર્થ આપણે સમજીએ પછી આપણને ખ્યાલ આવે કે એનો અર્થ આપણે બોલતા રહીએ ખરા પણ એનો અર્થ શું છે ને આપણને ખબર હોતી નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી બહુ સુંદર અહીંયા ઘડી આ મંત્ર પર ભાષ્ય લખે છે. શમ સુખમ, શમ નો અર્થ થાય સુખમ. ઓમ શન્નો મિત્ર,
તો શમનો અર્થ શંકરાચાર્યજી કે છે સુખમ. મિત્ર કે મિત્રનો અર્થ શું થાય? તો કે પ્રાણ વૃત્તે હે અહનશ્ચ અભિમાની દેવતાત્મા મિત્ર. મિત્રનો એક અર્થ થાય સૂર્ય પણ. સૂર્યાય નમઃ, મિત્રાય નમઃ. તો સૂર્ય દેવતા જે છે એને આપણે નમસ્કાર કરીએ, પણ કે સૂર્ય દેવતા કોણ છે? પ્રાણ વૃત્તેશ્ચ અહનિશ્ચ અભિમાની દેવતા આત્મા. કે આ દેવતા, અહન એટલે કે દિવસ, આ દિવસના જે અભિમાની આત્મા દેવતા જે છે એ કોણ છે? પ્રાણ વૃત્તિ છે. જો સમજ, આપણી પ્રાણ વૃત્તિ જે ચાલી રહી છે, આ પ્રાણ વૃત્તિના જે અભિમાની દેવતા જે છે એને આપણે શું કરીએ છીએ? જો આ પ્રાણ ચાલતા હોય ને તો જ બધું છે, આ સમજવાનું. અને સૂર્ય દેવતા હોય ને તો જ પછી આપણું જગત છે. એટલે વ્યષ્ટિની દ્રષ્ટિએ પ્રાણ વૃત્તિ છે, જો આ સમજવાનું. વ્યષ્ટિના અર્થમાં, વ્યક્તિગત અર્થમાં પ્રાણ વૃત્તિ છે, સમષ્ટિના અર્થમાં સૂર્ય દેવતા અગ્નિ અભિમાની દેવતા મિત્ર. નહ અસ્માકમ શમ કરોતુ ભવતુ. હે મિત્ર, અમારા માટે શું છે? કલ્યાણ કરો, સુખકારી બનો. પ્રાણ યોગ્ય હશે, શરીર યોગ્ય હશે તો આ બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. એને એટલે કે છે આ પ્રાણ વૃત્તિ જે છે એ પણ આપણી બરાબર રહેવી જોઈએ. અપાન તથૈવ અપાન વૃત્તે રાત્રેશ્ચ અભિમાની દેવતા આત્મા વરુણ. શન્નો મિત્ર શમ વરુણ. તો કે આ વરુણ દેવતા કોણ છે? તો કે વ્યષ્ટિના સ્તર પર અપાન વૃત્તિ છે. આપણા શરીરમાંથી સર્વ પ્રકારની અશુદ્ધિઓની નિવૃત્તિ કરનાર આ અપાન વૃત્તિ છે. અધોગમન વૃત્તિ અપાનમ. આ પ્રશ્નોપનિષદમાં જોઈ ગયા. પ્રાણ એટલે કે ઉર્ધ્વગમન છે, અપાન એટલે અધોગમન છે. એ શું કરે છે? આપણા શરીરમાંથી સર્વ પ્રકારની અશુદ્ધિઓની નિવૃત્તિ કરે છે. એટલું જ નહીં, આ વરુણ કોણ છે? રાત્રિ અભિમાની દેવતા આત્મા. રાત્રિના પણ દેવતા છે. રાત્રિ પણ આપણી બરાબર જોઈ છે, દિવસ જ બરાબર જોવો એવું નહીં. રાત્રિ આપણી સારી જવી જોઈએ. જો રાત્રિ બરાબર નહીં ગઈ હોય, રાત્રે યોગ્ય ઊંઘ નહીં આવી હોય, જો મોટા મોટા શહેરો હોય ને એમાં દિવસના બહુ બધો ટ્રાફિક હોય, વાહન વ્યવહાર ખૂબ ચાલતો હોય, અને એટલા માટે રસ્તાની સફાઈ છે, આ બધી સફાઈ થાય નહીં ત્યાં. એટલા માટે એ લોકો શું કરે? રાત્રિ સફાઈ કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? રાત્રિ સફાઈ. મોટા શહેરોમાં બધા રસ્તાઓ એ લોકો ક્યારે સાફ કરતા હોય? ખબર હોય કે આટલા વાગ્યાથી આટલા વાગ્યામાં ટ્રાફિક ઓછામાં ઓછો હોય, અને ત્યારે શું કરવામાં આવે? આ બધા રસ્તાની સફાઈ કરી દેવામાં આવે. સુરત જુઓ, અમદાવાદ જુઓ, વડોદરા જુઓ, બધે શું ચાલે છે? રાત્રિ સફાઈ ચાલે. રસ્તા ચોખ્ખા દેખાય પણ એ ચોખ્ખા કરનાર છે? પણ કે આ રાત્રિ સફાઈ આ લોકોએ શરૂ કર્યું કે નહીં? એ ભગવાને જ બધું ભગવાને જ શરૂ કરેલું. આ સમજવા જો એટલા માટે રાત્રે 10 થી તે સૂર્યોદય સમય, સૂર્યોદયના 1 કલાક પહેલાનો, વૈજ્ઞાનિકો હવે આ સ્વીકારી રહ્યા છે કે આપણા શરીરમાં પણ જેમ આ રસ્તા પર અનેક કચરો આખા દિવસમાં પડતો હોય, એમ આપણા શરીરમાં અનેક પ્રકારનું ભંગાણ થતું રહેતું હોય, અનેક કોષો તૂટતા હોય, અનેક પ્રકારના ભંગાણ થતા હોય, એટલે બધું એમાંય પછી કચરો પડે. આપણા શરીરમાં પણ શું છે? અનેક પ્રકારના કચરા ભેગા થતા જ હોય છે. ખાલી મળમૂત્ર જ કચરો છે એમ નહીં, આપણું શરીર સંચાલન કરવામાં પણ અનેક કોષો તૂટતા હોય છે. હવે એ બધા કોષ જે તૂટ્યા હોય એનો બધો કચરો ભેગો થયેલો જ હોય, તો શરીરે શું કરવું પડે? રોજની રોજ સફાઈ કરવી પડે. રાત્રે 10-11 વાગે શરીર શું કરે? આ સફાઈ કામ શરૂ કરે. પેલો 10 વાગે તો ખાય. જો આ સમજો, જો તમે 10 વાગે ભોજન કરો તો શરીર પચાવવાનું કામ કરે, સફાઈનું કામ કરે. વિચાર. એટલું જ નહીં, આ શરીરની એક ઘડિયાળ છે. એ ઘડિયાળ પ્રમાણે જ શરીર ચાલતું હોય. તો આપણી શરીરની ઘડિયાળ જે છે એ અમુક વખત જ પેલી ઓન થતી હોય, પેલો 11-12 વાગે તો સૂતો હોય, એટલે શરીરનું શું થાય? એટલા માટે તમે જુઓ ને, ખરેખર તો કે મોટે ભાગેના જે આ રોગ છે
યોગ્ય રાત્રે ઊંઘ લેવામાં નહીં આવે એને કારણે પણ આ રોગ થતા હોય. આ સમજવાનું. કેટલાક છે આપણા શરીરમાં રોગ, પણ એને પણ કેમ સાચવવું હોય ને શીખી લેવું પડે. આ વિચાર. એટલે એ શું કે છે, આ દેવતા છે, અપાન વૃત્તિ છે, જે શરીરમાંથી શું કરે છે, સફાઈ કામ કરે છે. રાત્રે 11 વાગ્યા પહેલા તમે સુઈ જાઓ અને સવારે 5 વાગે તમે ઉઠો તો એ 6 કલાકમાં શરીર શું કરી નાખે, પોતાનું સફાઈ કામ કરી નાખે. પણ ધારો કે જો તમે 6 કલાકની ઊંઘ ન લીધી તો પેલું સફાઈ કામ અધૂરી રહી જાય. સફાઈ કામ શું થાય, અધૂરું રહી જાય. એટલે પેલો કચરો ભેગો થાય ને પછી એ કચરો જ પછી શું કરે, એ જ પછી આ બીપી જાત જાતનું કરે. એટલે આપણે કે ને કે આ રાત્રે તો ઊંઘ લેવી જ જોઈએ. શું કે પેલું, રાત્રે વહેલા જે સુએ વહેલા ઉઠે નર, બળ બુદ્ધિ ને ધન વધે, સુખમાં રહે શરીર. તો આ બધા જે લખી ગયા ને એમાંનું એક ખોટું નથી. આ એટલે આપણે અહીંયા રાત્રિ અભિમાની જે વરુણ દેવતા છે એને પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અપાન વૃત્તિના દેવતા એને પ્રાર્થના કરીએ, સંભવતું તમે અમારું શું કરો, કલ્યાણ કરો, આ શરીરની રક્ષા કરો. એટલું જ ને, આ અપાન વૃત્તિ અને પ્રાણ વૃત્તિ જે છે એ યોગ્ય રીતે ચાલતા હોય તો જ પછી આપણી બુદ્ધિ અને મન પણ શું હોય, પ્રસન્ન હોય. જો વિચારો, અપચો થઈ ગયો હોય ને, જેને અપચો થયો હોય, પેટમાં ગડબડ લાગતી હોય, શરીરમાં અસુખ લાગતું હોય અને એને આપણે એમ કે ધ્યાન લગાવતું, એને ધ્યાન લાગી શકે, એને સમાધિ લાગી શકે નહીં. એટલા માટે રઘુવંશમાં કાળીદાસજી કહી ગયા આપણને, શરીરમાદ્ય ખલુ ધર્મ સાધન. ગીતામાં ભગવાન એ જ કે યુક્તાહાર વિહારસ્ય યુક્ત સ્વપ્ન અવબોધસ્ય. સુવાનું પણ આપણું યુક્ત પ્રમાણસર હોવું જોઈએ. જાગવાનું અને સુવાનું બંને કેવું હોવું જોઈએ, પ્રમાણસર હોવું જોઈએ. યુક્તાહાર વિહારસ્ય યુક્ત સ્વપ્નાવબોધસ્ય. જો વિચાર, યુક્ત, આ બધું યુક્ત હોય તો શું થાય, યોગો ભવતી દુઃખ. તો પછી આ યોગ આપણે શું કરે છે, આ દુઃખની નિવૃત્તિ કરનાર બની શકે. ભગવાન ત્યાં આગળ કહે છે આ યોગ કોને માટે નથી, નતુ અનશ્નત અતિ અશ્નત. બહુ જાગવા વાળો છે, બહુ સુઈ જવા વાળો છે, એને માટે આ બ્રહ્મ વિદ્યા નથી, એને માટે આ યોગ શક્ય નથી. યુક્તાહાર વિહારસ્ય યુક્ત સ્વપ્નવબોધસ્ય. આ બધું યુક્ત હોય આપણા જીવનમાં. અને એટલા માટે અહીંયા આપણે રાત્રિ અભિમાની વરુણ દેવતાને પણ પ્રાર્થના કરીએ. આપણા શરીરમાં જે અપાન વૃત્તિ છે એ અપાન વૃત્તિ દેવતાને પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ. દિવસના જે દેવતા સૂર્ય છે, મિત્ર છે, પ્રાણ વૃત્તિના દેવતા છે, એને પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ. સંભવતું, એટલું જ નહીં, શન્નો મિત્ર શમ વરુણ શન્નો ભવતુ અર્યમા. અર્યમા, અર્યમા એટલે શું, એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ચક્ષુષી આદિત્ય ચ અર્યમા. આ અર્યમા એટલે કોણ છે, આ આંખના જે દેવતા છે, આદિત્ય જે છે એ અર્યમા છે. પછી બલમ, બલમ એટલે શું છે, ઇન્દ્ર દેવતા છે. શન્નો મિત્ર શમ વરુણ શન્નો ભવત્વર્યમા શન્નો ઇન્દ્રશ્ચ. તો ઇન્દ્ર એટલે કોણ છે, તો કે બળનો દેવતા છે. જો આ સમજો, આ દરેક ઇન્દ્રના આપણા શરીર સાથે સંબંધ છે. આ ઇન્દ્ર જે છે, ઇન્દ્ર શું છે, બળનો દેવતા છે. આપણને બળ આપનાર કોણ છે, ઇન્દ્ર છે. વ્યષ્ટિમાં બળ આપનાર ઇન્દ્ર છે. જો આ સમજો, સમષ્ટિમાં વરસાદ આપનાર કોણ છે, ઇન્દ્ર જ છે. ઇન્દ્ર એ પર્જન્ય દેવતા છે. એ ઇન્દ્ર જો પર્જન્ય યોગ્ય પ્રકારથી હોય તો અન્ન હશે, અને અન્ન હશે તો આપણા શરીરને શું મળશે, શક્તિ મળશે. અન્ન વગર બળ મળવાનું નથી. તો સમષ્ટિમાં એ પર્જન્ય રૂપે ઇન્દ્ર છે, વ્યષ્ટિમાં એ બળ રૂપે ઇન્દ્ર છે. એ ઇન્દ્રને પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પછી બૃહસ્પતિ, તો કે બૃહસ્પતિ જે છે દેવતાઓના પણ જે ગુરુ છે એ બૃહસ્પતિને પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ.
તો કે બૃહસ્પતિ શાની પ્રાર્થના કરવાની? વાચી બુદ્ધૌ, વાણીના દેવતા આ બૃહસ્પતિ છે. બુદ્ધિના દેવતા પણ કોણ છે? બૃહસ્પતિ છે. ગુરુ છે. એ ગુરુને પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ, મારી વાણી યોગ્ય હોય, મારી બુદ્ધિમાં યોગ્ય વિચાર આવે, મારી બુદ્ધિમાં યોગ્ય પ્રકારથી તર્ક આવે, યોગ્ય હું વિવેક કરી શકું, અને એટલા માટે બૃહસ્પતિને પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ. એટલું જ ને, વિષ્ણુ ઉરુક્રમ વિસ્તીર્ણ ક્રમ. કે આ ઉરુક્રમ કોણ છે? તો કે વિષ્ણુ ભગવાન છે. વિસ્તીર્ણ, જો વિષ્ણુ શબ્દનો અર્થ થાય વેવેષ્ટિ ઇતિ વિષ્ણુ. વેવેષ્ટિ એટલે શું છે? જે સર્વવ્યાપી છે એને વિષ્ણુ કહેવાય. પણ કે આ વિષ્ણુ ભગવાનનો એક અવતાર છે ઉરુક્રમ. ઉરુક્રમ એટલે વામન. આ વામન અવતાર જે છે ને ઉરુક્રમ. તો કે વામન અવતારમાં પણ ભગવાને શું કર્યું? સંપૂર્ણ વિશ્વને આવરી લીધું. એમણે 2 ડગલામાં તો આખું વિશ્વ એમણે શું કરી લીધું? ત્રિવિક્રમ અવતારે વિસ્તીર્ણ પાદ ઉપેત વિસ્તીર્ણ ક્રમ. ટીકાકાર કે છે એ ત્રિવિક્રમ અવતાર જયારે ભગવાને વામન અવતાર ધારણ કર્યો ત્યારે 3 ડગલામાં એમણે બધાને વ્યાપ્ત કરી લીધા. એ જ રીતે એ પરમાત્મા જે છે એમને પણ આપણે કહીએ કે મારી બુદ્ધિમાં પણ આવી વ્યાપકતા આવે. વેદાંત એટલે વ્યાપકતા સમજવાનું. જેટલી તમારી બુદ્ધિમાં વ્યાપકતા હોય એટલું જ તમારી બુદ્ધિ આ વેદાંતને, આ બ્રહ્મ જ્ઞાનને સમજી શકે. કેમ? કે ઉપદેશ શું છે? તમે સર્વવ્યાપી એક અદ્વિતીય ચૈતન્ય માત્ર છે, આ ઉપદેશ છે. મારે આ પુષ્પને જાણવું હોય તો મારા મનમાં કયા આકારની વૃત્તિ થવી જોઈએ? પુષ્પાકાર વૃત્તિ થવી જોઈએ. આ પીળા રંગનું પુષ્પ છે તો એવા આકારનો, એવા રંગની મારી વૃત્તિ છે. આ ભૂરા રંગનું ગોકર્ણ પુષ્પ છે તો મારી વૃત્તિ શું થશે? એ ભૂરા રંગની વૃત્તિ થશે, એ આકારની વૃત્તિ થશે. હું જયારે ગોકર્ણ શબ્દ બોલું તો મનમાં ગોકર્ણનો શબ્દાકાર વૃત્તિ થવાની, તો તમને જ્ઞાન થાય. જો સમજો, આ ગુલાબ છે એમ કહું ત્યારે કયું છે? ગુલાબનો રંગ, ગુલાબનો આકાર અને ગુલાબ શબ્દ, આ 3 વૃત્તિ છે તો જ્ઞાન થાય. તો જેનું જ્ઞાન થવું હોય એ જ્ઞાનનો આકારની વૃત્તિ આપણી બનવી જોઈએ. હવે બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે, બ્રહ્મ વિદ્યાથી જ આ મોક્ષ પ્રાપ્તિ છે. આપણે જોઈ ગયા, ગર્ભ, જન્મ, જરા આ બધાનો નાશ કરનાર બ્રહ્મ વિદ્યા છે. તો બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો મારી બુદ્ધિ કેવી થવી જોઈએ? બ્રહ્માકાર વૃત્તિ થવી જોઈએ. અને બ્રહ્મ સર્વવ્યાપી છે તો મારી બુદ્ધિ પણ કેવી હોવી જોઈએ? વ્યાપક હોવી જોઈએ. જો આ સમજ, વ્યાપકતા આપણી બુદ્ધિમાં આવે. અને એટલા માટે આપણે શું કહીએ છીએ? આ ઉરુક્રમ, આ પરમાત્મા ને વિષ્ણુ ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે જેમ તમે સર્વવ્યાપી પરમાત્મા છો એમ મારી બુદ્ધિ પણ શું બને? સર્વવ્યાપક બને. શંકરાચાર્યજી કહે છે એટલું જ નહીં, પાદયોહો અભિમાની, વ્યષ્ટિની દ્રષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો આપણા પગના જે અભિમાની દેવતા છે એ વિષ્ણુ છે. તત્વબોધમાં આપણે ભણી ગયા. જો વિચાર, બળના હાથના દેવતા કોણ છે? ઇન્દ્ર છે, બળના દેવતા. પણ પગના દેવતા કોણ છે? વિષ્ણુ છે. જો વિચાર, આપણા પગ ઠેકાણે હોવા જોઈએ. આપણી ભાષામાં શું કહે? દેશી ભાષામાં આપણું મગજ ઠેકાણે હોવું જોઈએ ને આપણી આંખ પણ ઠેકાણે હોવી જોઈએ અને પગ પણ શું હોવું જોઈએ? જો વિચાર, સંપૂર્ણ શરીરની રક્ષા કરવાની. ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે મારા પગ યોગ્ય હોય, મારા બળ યોગ્ય હોય, મારી વાણી યોગ્ય હોય, મારી બુદ્ધિ યોગ્ય હોય. અને એને માટે શમ કરો તું. શંકરાચાર્યજી કે છે પેલું શમ જે ભવતું છે ને એ બધે નથી. શન્નો ભવતું અર્યમાં, ત્યાં ભવતું એક જ જગ્યાએ છે. જો આ સમજો, શન્નો મિત્ર, શમ વરુણ. તો શમ શબ્દ જે છે એ પણ બધે છે, પણ બધે જ આ રીતે આપ્યું નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે શમ નહ ભવતું આ જે છે એ બધા દેવતાઓ સાથે આપણે લગાવવાની જરૂર છે.
શન વરુણ શન્નો ભવતુ વર્ધ્યમાં શન્ન ઇન્દ્રો બૃહસ્પતિ શન્નો વિષ્ણુરુક્રમ. એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે આ જેટલા પણ દેવતા છે, મિત્ર, વરુણ, ઇન્દ્ર, બૃહસ્પતિ, ઉરુક્રમ, આ 5 દેવતાઓ છે. એ બધાની સાથે શું કરવાનું? એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે એવમાદ્યા અધ્યાત્મ દેવતા શમ્ન. આ આધ્યાત્મિક દેવતાઓ જે છે, જો અહીંયા બંને અર્થ આપ્યો છે. આધ્યાત્મિક દેવતા પણ છે, પ્રાણ છે, અપાન છે, બળ છે, વાણી છે, બુદ્ધિ છે અને પાગ છે. અને સમષ્ટિમાં પણ એ જ છે. તો કે આ આધ્યાત્મિક જે દેવતાઓ છે એને આપણે શું પ્રાર્થના કરીએ છીએ? શમ્નઃ ભવતુ ઇતિ સર્વત્ર અનુષંગ. આ ભવતુ, શમ્નઃ અને ભવતુ શું કરવાનું છે? બધા વાક્યમાં લગાવવાનું. શન્ન ઇન્દ્ર બૃહસ્પતિ ભવતુ, શમ વરુણ ભવતુ, શમ ઉરુક્રમ ભવતુ. ભવતુ એટલે કે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હે ઉરુક્રમ દેવતા, અમારું કલ્યાણ કરો, અમારું યોગ્ય સ્વાસ્થ્ય રહે, આ બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ માટે અનુકૂળતા રહે, એને માટેની આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પણ કે કોને પ્રાર્થના? દેવતાઓને તો કરી. પછી કે છે નમો બ્રહ્મણે. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે, શંકરાચાર્યજી કે આ બધાને પ્રાર્થના આપણે શું કામ કરી? આ બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય? એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે તાસુ હિ સુખકૃત સુ. આ બધા જો આપણા અનુકૂળ હોય, સુખકૃત એટલે કે આપણને સુખ કરનારા હોય, આપણને અનુકૂળતા આપનારા હોય, તો આટલી વસ્તુ શક્ય બને. વિદ્યા એટલે કે વિદ્યા એટલે શું છે? આ બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. કે બ્રહ્મ વિદ્યા માટે શાની જરૂર છે? શ્રવણ. વિદ્યાર્થમ શ્રવણ. આ વિદ્યા માટે આપણે શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવાની જરૂર છે. એટલું જ નહીં, શ્રવણ કર્યા શ્રુતસ્ય વિસ્મરણમ. શ્રુતસ્ય અવિસ્મરણ. આ જે સાંભળ્યું છે એને ભૂલી જવાનું નથી. એને શું કહેવાય? ધારણ. વિદ્યા, શ્રવણ, ધારણ. એને ધારણ કરવી પડે. જો એટલે મને રોજ જ પેલું કોરી સ્લેટ થઈને આવે ને, એ કામ નહીં લાગે. વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી, શ્રવણ કર્યું, એને આપણે શું કરીએ? ધારણ કરીએ. એટલે કે છે વિદ્યા, શ્રવણ, ધારણ, ઉપયોગાદય. અને પછી એનો ઉપયોગ એટલે કે વિનિયોગ, એટલે કે એ આપણા મનમાં, આપણી બુદ્ધિમાં એનો શું થવો જોઈએ? વિનિયોગ થવો જોઈએ. જો વિચારો, તમે નિર્વિકારી ચૈતન્ય છો, એ જ્ઞાન હોય તો પછી આપણી બુદ્ધિ પણ કેવી હોવી જોઈએ? તમે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ છો તો આપણું આચરણ, આપણો વ્યવહાર પણ કેવો હોવો જોઈએ? સંકુચિત વ્યવહારથી કામ નહીં ચાલે. વ્યાપક આપણા વ્યવહારમાં, આપણી વાણીમાં વ્યાપકતા આવવી જોઈએ. આપણે એવું કહીએ આત્મા સચ્ચિદાનંદ છે. જો આ સમજજો, આત્મા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. તો આત્મા જો સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે તો વ્યવહાર પણ કેવો હોવો જોઈએ? સચ્ચિદાનંદ જ હોવો જોઈએ. જો આ સમજજો, આત્મા સત સ્વરૂપ છે. આત્મા સત સ્વરૂપ છે એટલે કે આત્માનો ક્યારેય અભાવ થતો નથી, આત્માનું ક્યારેય મૃત્યુ થતું નથી. તો પછી આપણો વ્યવહારમાં પણ શું હોવું જોઈએ? એ જીવન આપણું વ્યવહાર હોવું જોઈએ. મૃત્યુ આપણે મરતા મરતા જીવતા હોય. જો આ સમજો, ઘણી વાર આપણું જીવન તો કેવું હોય છે? પેલો મરતો મરતો જીવતો હોય ને એવું હોય. પેલો ઢસરડો કહેવાય. એને શું કહેવાય? પૂજ્ય સ્વામીજીનું એક પુસ્તક છે, લિવિંગ વર્સિસ ગેટિંગ ઓન. જો આ સમજો, જીવન જીવવું કોને કહેવાય અને ઢસરડો કરેલો કોને કહેવાય? એટલે નરસિંહ મહેતા કહી ગયા ને, રાત્રે નિદ્રા દિવસે કામ, ક્યારે ભજીશું શ્રી. જો વિચાર, આપણું જીવન કોને કહેવાય? આપણે એક મનુષ્ય જીવન જીવ્યા એવું ક્યારે કહેવાય? આપણે જે જીવન જીવી રહ્યા છે એમાં આપણને આનંદ આવે છે કે આપણને દુઃખ છે કે આપણને કોઈક પ્રકારનો અસંતોષ છે? ઉપયોગ, આ બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપયોગ છે.
જો સત્સ્વરૂપ આત્મા છે, ચિત્ત સ્વરૂપ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે, નિર્વિકારી આત્મા છે, આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છે, તો આપણો જીવનમાં પણ શું પ્રગટ થવું જોઈએ? એ સત્તા, એ જ્ઞાન, એ આનંદ આપણા જીવનમાં પ્રગટ થવો જોઈએ. એ સત્તા પ્રગટ થવી જોઈએ. મૃત્યુ અભયતા, સત્તા એટલે અભયતા. મૃત્યુ ક્યારે ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત, અભયતા છે. આગળ કહી ગયા ને, અભયમ પ્રતિષ્ઠામ વિંદતે. જેને આ બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થાય છે એની અભયતામાં પ્રતિષ્ઠા થઈ જાય છે. આપણ તો ખાલી એક મચ્છરે કરડી ગયું હોય ને તોય પછી શું થતું હોય? સર્વમ ભયાન્વિતમ ભુવી. આ જગતમાં બધી જ વસ્તુ કેવી છે? ભયાન્વિત. જો વિચાર, ભોગે રોગ ભયમ, કુલે ચ્યુતિ ભયમ, વિત્તે નૃપાલાદ ભય, બધું જ ભય છે. પણ હું સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છું તો પછી ભયને કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. અભયતા આવવી જોઈએ. હું સત સ્વરૂપ આત્મા છું, ભયનો પ્રશ્ન જ નથી. હું ચિત્ત સ્વરૂપ પ્રકાશ સ્વરૂપ આત્મા છું, જે અજ્ઞાન નામની વસ્તુ નથી, અંધકાર નામની વસ્તુ નથી, વિકાર નામની વસ્તુ છે જ નહીં. હું આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છું, તો મારા જીવનમાં પ્રગટ શું થવું જોઈએ? આનંદ પ્રગટ થવો જોઈએ. આને જ વિનિયોગ કહેવાય, આને જ ઉપયોગ કહેવાય. શંકરાચાર્ય આદિ કે છે. જો આ સમજજો, વિદ્યા આપણે પ્રાપ્ત કરવી હોય, શ્રવણ કરીએ, એને ધારણ કરીએ, ધારણ કર્યા પછી એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ. ઉપયોગ એટલે કે એ આપણા જીવનમાં પ્રગટ થવું જોઈએ. સંકુચિતતાનો પ્રશ્ન જ નથી અહીંયા. જો એટલા માટે સર્વ જે સંપ્રદાયો છે ને, પછી એ ભારતના સંપ્રદાયો કે બહારના સંપ્રદાય, આ સમજજો. બધા સંપ્રદાય કેવા છે? બધા સંપ્રદાય એક્સક્લુઝિવ છે. જો એક્સક્લુઝિવ ના બે અર્થ થાય, આ સમજો. એક્સક્લુઝિવ ના બે અર્થ થાય. એક્સક્લુઝિવ એક વિશેષ પ્રકારનું હોય ને તો એક્સક્લુઝિવ એવું કહેવાય. અથવા તો શું છે એક્સક્લુઝિવ? એટલે કે બાકીની બીજી બધી વસ્તુને શું કરે? બાદબાકી કરી નાખે. પણ વેદાંત કેવું છે? બાદબાકી કરે છે. ઇન્ક્લુઝિવ છે. વેદાંત કેવું છે? બધાનો સમાવેશ કરનાર છે. તમારી બુદ્ધિમાં અજ્ઞાન છે એને પણ કોણ પ્રકાશિત કરે છે? 13મા અધ્યાયમાં એટલે આત્મતત્વનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરતા ભગવાન બહુ સરસ કહે છે. ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા છે. આ આત્મા કેવો છે? ઉપદ્રષ્ટા. જે પણ કઈ થાય એ બધું જોતો જ રહે છે. મનમાં વિકાર આવ્યો એને પણ એ પ્રકાશિત કરે. અનુમંતા, એને પણ એ અનુમતિ આપે છે. મારે આઈસ્ક્રીમ ખાવું છે, અનુમતિ કોણ આપી રહ્યો? આ આત્મા અનુમતિ આપી રહ્યો છે. મારે ફરવા જવું છે, આ જા તું. કોઈનો વિરોધ નહીં. અનુમંતા એનો શું થયો? કોઈ વિરોધ જ નથી. ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા ચ ભર્તા ભોક્તા મહેશ્વર. આ બધા ગુણ આપણામાં પ્રગટ થાય એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? વિદ્યા શ્રવણ ધારણ ઉપયોગાદય. પણ કેવી રીતે થવું છે? અપ્રતિબંધેન ભવિષ્યંતી. આ બધી વસ્તુમાં કોઈ પ્રકારનો પ્રતિબંધક, કોઈ પ્રકારનું વિઘ્ન આવે જ નહીં. મારી બુદ્ધિ એ પ્રકારથી ચિંતન કરે અને એટલા માટે તત્સુખ કર્તૃત્વ પ્રાર્થયતે. આપણે શાની પ્રાર્થના કરીએ? આ બધી વસ્તુમાં આપણને અનુકૂળતા રહે, તે આપણામાં સુખકારી હોય, આપણા માટે મંગળકારી હોય, શુભકારી બને. એટલા માટે આપણે આ બધા દેવતાઓને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આ બધા દેવતાઓને શન્નો ભવતુ ઇતિ શંકરાચાર્યજી કે છે આપણે શું પ્રાર્થના કરીએ? બધા દેવતાઓ પાસે આ સુખની, મંગળની, કલ્યાણની, શુભની પ્રાર્થના કરીએ છીએ આપણે કે આ બધા દેવતાઓ જો પ્રસન્ન હશે તો પછી આ થાય. જો સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવા સ્વસ્તિ ન પૂષા, ત્યાં સ્વસ્તિ એવો શબ્દ કીધો. એ મંત્રમાં શું કહેવામાં આવ્યું? ત્યાં સ્વસ્તિ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો. અહીંયા ઘડી સમ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો. અર્થ તો એક જ છે. એટલું જ નહીં, હવે શું કરે છે? નમો બ્રહ્મણે. હવે આગળના મંત્રમાં શું છે? નમો બ્રહ્મણે. તો કે આ બ્રહ્મણ એટલે કોણ છે? એટલે કે છે બ્રહ્મ વિવિદુષુણા.
જેને આ બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા છે. વિવિધિષુ એટલે કોણ છે? જેમ જિજ્ઞાસુ શબ્દ છે, મુમુક્ષુ એટલે જેને મોક્ષની ઈચ્છા છે, જિજ્ઞાસુ એટલે જેને જ્ઞાનની ઈચ્છા છે. આ જ્ઞાન ધાતુ જે છે એ જ્ઞાનના અર્થમાં છે. એવી જ રીતે વિદ ધાતુ પણ કોના અર્થમાં છે? આ જ્ઞાનના અર્થમાં છે. એ બીજા ગણનો ધાતુ કહેવાય. ભગવાન પણ એને વારંવાર કીધું, વેત્તી યો યસ્ય હંતારમ વેત્તી યશ્ચૈનમ મન્યતે હતમ. વેત્તી એટલે જાણે છે. આ જ્ઞા પરથી જાનાતી એવો ક્રિયાપદ બને. આ વિદ ધાતુ પરથી વેત્તી બને. તો જ્ઞા પરથી જિજ્ઞાસુ બને, જાણવાની ઈચ્છા વાળો. એ જ રીતે વિદ ધાતુ પરથી શું બને? વિવિધિષુ. અને શંકરાચાર્યજી ત્રીજી વિભક્તિ કરે છે, વિવિધિષુણ ગુરુણ. તો કે વિવિધિષુ એટલે કે જ્ઞાનની ઈચ્છા વાળાઓને માટે દ્વારા શું કરવું જોઈએ? નમસ્કાર બ્રહ્મ વદન ક્રિયે તે. એમના દ્વારા શું થવું જોઈએ? આ પરમાત્માને નમસ્કાર પણ કરવા જોઈએ. પણ કોને નમસ્કાર કર્યા એમણે? આ જે બ્રહ્મનો જિજ્ઞાસુ જે છે એને નમસ્કાર કર્યા. તો કે કોને નમસ્કાર કર્યા? બ્રહ્મણે. નમો બ્રહ્મણે. તો કે આ બ્રહ્મ શું છે? શંકરાચાર્યજી કહે છે, વાયુ વિષયે બ્રહ્મ વિદ્યા ઉપસર્ગ શાંત્યર્થમ. ઉપસર્ગ એટલે વિઘ્ન. ઉપસર્ગ એટલે આ સર્વ પ્રકારના જે વિઘ્નો છે. તો કે બ્રહ્મ જે પરમાત્મા છે, જે આ સર્વના પ્રાણ સ્વરૂપે છે, એ સર્વના પ્રાણ સ્વરૂપ, સર્વને સત્તા પ્રદાન કરનાર, સર્વને જ્ઞાન પ્રદાન કરનાર એ બ્રહ્મ જે છે એ બ્રહ્મને પણ આપણે નમસ્કાર કરીએ. તો કે છે આ નમો એમ કીધું ને એમાં બે અર્થ થાય. એક નમસ્કાર અર્થ પણ થાય. શંકરાચાર્યજી કહે છે નમસ્કાર બ્રહ્મ વદન ક્રિયે. નમસ્કાર પણ કરવાના જ છે, સાથે સાથે સ્તુતિ પણ કરવાની. બ્રહ્મ વદન એટલે શું છે? આ બ્રહ્મની સ્તુતિ પણ આપણે કરીએ. અને એ કોણ છે? વાયુ વિષયે બ્રહ્મ વિદ્યા. આ બ્રહ્મ વિદ્યામાં જે પણ કઈ વિઘ્ન આવે, હે પરમાત્મા અમે તમને નમસ્કાર કરીએ છીએ. આ બધે પ્રતિબંધકોના સર્વ પ્રકારના વિઘ્નોની પણ તમે શાંતિ કરી દો. કેમ? સર્વ ક્રિયા ફલાનામ તદ અધીનત્વાત કર્મણી એવ તવ અધિકાર મા ફલેશુ કદાચ. જો આ વાક્ય બધે જ લાગુ પડ્યા સમજવા. કર્મમાં તારો અધિકાર છે, કર્મ ફળમાં નહીં. જો વિચાર, એટલું જ નહીં, કર્મમાં પણ આપણો અધિકાર કેટલો. આગળ જોઈ ગયા કે બળના દેવતા ઇન્દ્ર છે, પગના દેવતા વિષ્ણુ છે, વાણી અને બુદ્ધિના દેવતા બૃહસ્પતિ છે. તો આ બધા દેવતાઓનો અનુગ્રહ હોય, આ બધા દેવતાઓ અનુકૂળ હોય તો હું કર્મ કરી શકું. તો એનો અર્થ શું થયો? કર્મ પણ સંપૂર્ણપણે આપણા પર આધારિત છે. એટલે શું કે શંકરાચાર્યજી? સર્વ ક્રિયા ફલાના તદ અધીનત્વાત. એ ઈશ્વરને અધીન જ છે. એટલા માટે કર્મયોગનો નિયમ શું છે? કર્મમાં ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિ અને કર્મફળમાં પ્રસાદ બુદ્ધિથી આપણું જીવન આપણે જીવીએ. જો આ બે જીવનમાં આવે ને તો કોઈ તમને દુઃખી નહીં કરે. દુઃખી થાવ છો ને કારણ કે આ બે વસ્તુ નથી. એક ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિ નથી અને બીજી પ્રસાદ બુદ્ધિ નથી. આપણે કર્મ કરીએ ને ત્યારે હંમેશા પેલો અહંકાર લઈને ચાલીએ છીએ. પણ જો ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિ હોય કે ઈશ્વરના અનુગ્રહથી હું આ કર્મ કરું છું, ઈશ્વરના અનુગ્રહથી હું બોલું છું, ઈશ્વરના અનુગ્રહથી હું આ કામ કરું છું, ઈશ્વરના અનુગ્રહથી મને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. આમ ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિ હોય આપણા. એટલું જ નહીં, જયારે આપણે પ્રારબ્ધ કર્મ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે, પ્રારબ્ધ કર્મ ફળ આપણને મળી રહ્યા છે, ત્યારે મનમાં કઈ બુદ્ધિ હોવી જોઈએ? પ્રસાદ બુદ્ધિ હોવી જોઈએ. અને એટલા માટે કે છે શંકરાચાર્યજી, ક્રિયા હોય કે ક્રિયાનું ફળ હોય, ખરેખર કોને આધીન છે? ઈશ્વરને આધીન છે.
અને એટલા માટે એ ઈશ્વરને, એ પરોક્ષ જે ઈશ્વર છે એને આપણે શું કરીએ છીએ? નમસ્કાર કર. નમો બ્રહ્મણે. નમસ્તે વાયો. હે વાયુ, તમને પણ નમસ્કાર. જો અહીંયા વાયુને આમ સીધું સંબોધન કરવા, નમો બ્રહ્મણે એમ કીધું ત્યારે શું છે? ત્યાં સંબોધન નથી. ત્યાં આગળ ફક્ત શું કીધું? એ પરમાત્માને મારા નમસ્કાર. પણ વાયુનું આવ્યું ત્યારે શું કીધું? નમસ્તે વાયો. હે વાયુ, સંબોધન છે. વાયુ એટલે શું છે? સંબોધન છે. હે વાયુ, તમને પણ નમસ્કાર. તસ્મૈ બ્રહ્મણે પ્રખ્મી ભાવમ કરોમી. અહીંયા બહુ સુંદર અર્થ શંકરાચાર્યજી કરે. જો આ વિચાર, વાયુ એ પ્રત્યક્ષ છે, પ્રત્યક્ષ દેવતા છે. જો એ પ્રત્યક્ષ દેવતા છે તો પછી આપણે સંબોધન એમને કરી શકીએ. પ્રત્યક્ષ જ છે. જે પ્રત્યક્ષ હોય એને સંબોધન થાય. કોઈને પણ આપણે બોલાવવું હોય ત્યારે સંબોધન કરીએ, હે રામ. એ જ રીતે અહીંયા વાયુને આપણે શું કરીએ છીએ? હે વાયો, નમસ્તે, તમને મારા નમસ્કાર. એટલે શંકરાચાર્યજી અહીંયા કહે છે બ્રહ્મ વાયુ તસ્મૈ બ્રહ્મણે નમઃ. અને આ જે બ્રહ્મ છે એ પણ વાયુ છે, એ સમષ્ટિ પ્રાણ છે, એને સૂત્રાત્મા કહેવામાં આવે. જો આ સમજ, જેમ આપણું આ શરીર છે, આપણા શરીરમાં આ સ્થૂળ શરીર છે, પછી મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ, ઇન્દ્રિય જે છે એ સૂક્ષ્મ શરીર છે, અને આપણું કારણ શરીર છે. એ જ રીતે આ સમષ્ટિ પણ બ્રહ્માંડ છે, અને વિરાટ પરમાત્મા અથવા તો આ જે પ્રત્યક્ષ જે બ્રહ્માંડ આપણે જોઈ રહ્યા છે એ બ્રહ્માંડ એ પરમાત્માનું શું છે? વિરાટ સ્વરૂપ છે, સ્થૂળ શરીર છે. એ પરમાત્માનું સમષ્ટિ સ્થૂળ શરીર જે છે ને વિરાટ કહેવામાં આવે. આપણું જે સૂક્ષ્મ શરીર છે જેમાં પ્રાણ છે, ઇન્દ્રિય છે, મન છે, એ વ્યષ્ટિ છે. સમષ્ટિ જે મન જે છે એને સૂત્રાત્મા કહેવામાં આવે અથવા પ્રાણાત્મા કહેવામાં આવે. જો આ સમજ કે સૂત્રાત્મા કેમ કીધું? કારણ કે દરેકના મન જોડાયેલા છે, કોઈ અલગ અલગ નથી. એ સૂત્રાત્મા છે, સર્વને એક સમાન રીતે જોડીને રાખે છે. જો એટલા માટે આપણને એમ લાગતું હોય કે આપણે બધા અલગ અલગ છીએ. આપણે અલગ છીએ જ નહીં. કોઈ એક વ્યક્તિત્વ જેવું છે જ ને. જયારે જંગલ એમ શબ્દ કહીએ ને તો જંગલ શબ્દમાં શું આવી જવાનું? એમાં વૃક્ષ આવી જાય, છોડવા આવી જાય, ઝાડી ઝાંખરા આવી જાય, વેલા આવી જાય, બધું જ જંગલમાં આવી જાય. એટલું જ નહીં, એક વૃક્ષ જેને આપણે વ્યષ્ટિ જેને આપણે કહીએ, એ વ્યષ્ટિની જે એની જે સત્તા છે, એનું જે અસ્તિત્વ છે એ કોને કારણે છે? સમષ્ટિ જંગલને કારણે જ છે. આપણે સામાન્ય શું માનીએ? આ એક એક વૃક્ષ મળીને જંગલ બનાવે, પણ એક વૃક્ષ પણ કોને કારણે છે? સંપૂર્ણ જંગલને કારણે છે. આ શરીરમાં પણ તમે જુઓ ને તો કોઈ પણ એક અંગને તમે સ્વતંત્ર કહી શકો? કોઈ પણ અંગને તમે સ્વતંત્રપણે કામ કરે છે એવું કહી શકો ખરા? બિલકુલ નહીં. જો સમજો, હૃદય ચાલી રહ્યું છે, કોને કારણે હૃદય ચાલી રહ્યું છે? પેલું મગજ અહીંયા આગળ કામ કરી રહ્યું છે, અને મગજ ચાલી રહ્યું છે કોને કારણે? હૃદય એને લોહી પહોંચાડે છે. તો બધા કેવા છે? પરસ્પર એકબીજાની સાથે જોડાયેલા છે, એકબીજાની સાથે પરસ્પર કામ કરી રહ્યા છે. એ જ રીતે નમો બ્રહ્મણ એમ જયારે કહેવામાં આવ્યું તો એ નમસ્કાર, એ પરોક્ષ જે પરમાત્મા છે કોણ છે? એ જે વાયુ સ્વરૂપ, જે વાયુ સ્વરૂપ એ જે પરમાત્મા છે, જે સૂત્રાત્મા પરમાત્મા છે, એ પરમાત્માને આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ. એટલું જ નહીં, નમઃ તે તુભ્યમ હે વાયો નમસ્કરોમિ. અને જે પ્રત્યક્ષ જે વાયુ છે એને પણ આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ. એ વાયુને કારણે આપણું જીવન છે. અને શંકરાચાર્યજી કહે છે એ પરોક્ષ બ્રહ્મ જે સૂત્રાત્મા વાયુ જે છે, બ્રહ્મ જે છે, અને જે પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મ છે, એ બંનેને આપણે શું કરીએ છીએ? નમસ્કાર કરીએ છીએ. પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મને પણ નમસ્કાર કરીએ. જો સમજો, નમસ્તે વાયુ એમ કીધું ને તો કે વાયુ કોણ છે? તમેવ પ્રત્યક્ષમ બ્રહ્માસી. તમે જ, ત્વમેવ એટલે શું છે? તમે જ, તું જ એ પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મ છે.
વાયુ કોણ છે? પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મ છે. પરોક્ષ બ્રહ્મ છે જે સૂત્રાત્મા છે, જે સમષ્ટિ છે. અને મારી સામે જે આ વાયુ છે એ પણ કોણ છે? હે વાયુ, તું પણ એ બ્રહ્મ જ છે. કેમ? ચક્ષુરાદિ અપેક્ષ બાહ્યમ સમનિકૃષ્ટમ અવ્યવહિતમ પ્રત્યક્ષ બ્રહ્માસી. અવ્યવહિતમ, તમે દૂર છો જ ને. જો આ વાયુ પણ બ્રહ્મ જ છે અને વાયુને કારણે જ જીવન છે. એ જ વાયુને કારણે જો એટલે આ ઉનાળો હોય ને, ઉનાળામાં ક્યારેક એવું થાય કે એટલી બધી ગરમી પડે અને પછી પેલો વાયુ પણ આમ ઉભો રહી ગયો ને એવું લાગે. જરાક પણ આમ પવન નહીં હોય, આખું વાતાવરણ આપણને શું લાગે? આમ સ્થિર થઈ ગયું લાગે. અને જ્યાં વાયુ સ્થિર થઈ ગયેલો હોય તરત જ આપણને શું થવા માંડે? ઉકળાટ થાય, અકળામણ થાય. જો સમજો, વાયુનો વાતી ઇતિ વાયુ, જો સમજવા ચલનાત્મક છે આ વાયુ. ભલે આપણને આમ સ્થિર, આપણને દેખાય ને એટલે આપણને એવું લાગે સ્થિર છે, પણ વાયુ શું થતો હોવો જોઈએ? એ ચાલતો રહેવો જોઈએ. એ થોડો વાર માટે પણ અટકી પડે ને એટલે આપણા મનમાં શું થવા માંડે? આપણા શરીરમાં અકળામણ થાય. આ સમજવા, વાયુ એટલે ચલનાત્મક છે. એ ચાલી રહ્યો છે, એ આ જગતમાં ફરી રહ્યો છે અને એટલા માટે જ આપણું જીવન છે. એ પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મ છે, જીવન પ્રદાન કરનાર છે. એને પણ આપણે શું કરીએ? નમસ્કાર કરીએ. અને એટલે કે છે, હે વાયુ, તું જે પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મ છે એ પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મ સ્વરૂપ વાયુને પણ હું નમસ્કાર કરું છું. પરોક્ષ જે બ્રહ્મ સ્વરૂપે જે સૂત્રાત્મા છે એને પણ હું નમસ્કાર કરું છું. આમ શંકરાચાર્યજી કહે છે, પરોક્ષ પ્રત્યક્ષાભ્યામ વાયુ એવ અભિધીયતે. આમ બંનેને, જે પરોક્ષ છે એને પણ વાયુ જ કીધો અને પ્રત્યક્ષ છે એને પણ વાયુ જ કહેવામાં આવે છે. કિમ ચ ત્વમેવ ચક્ષુઃ આદિ અપેક્ષ્ય બાહ્યમ. કારણ કે ચક્ષુરાદિની દ્રષ્ટિએ આ વાયુ કેવો છે? બહાર છે, બાહ્ય, સન્નિકૃષ્ટમ અવ્યવહિતમ પ્રત્યક્ષમ બ્રહ્માસી યસ્માત તસ્માત ત્વામેવ પ્રત્યક્ષમ બ્રહ્મ વદિષ્યામિ. તમેવ પ્રત્યક્ષમ બ્રહ્માસી ત્વમેવ પ્રત્યક્ષમ બ્રહ્મ વદિષ્યામિ. હે વાયુ, તમને જ હું બ્રહ્મ કહું છું. તમે કોણ છો? પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મ છો. આમ એ વાયુને નમસ્કાર જ કરીએ એમ નહીં, એ વાયુને પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મ સ્વરૂપે પણ આપણે ઓળખીએ. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, બ્રહ્મ વદિષ્યામિ. હે વાયુ, હું તમને પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મ કહું છું અને તમે જે પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો એમને પણ હું નમસ્કાર કરું છું. શાના માટે નમસ્કાર કરીએ? ઉપસર્ગ શાંત્યર્થમ. સર્વ પ્રકારના બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્તિમાં જે પણ કોઈ પ્રતિબંધક આવી રહ્યા છે એ સર્વ પ્રકારના પ્રતિબંધકોની નિવૃત્તિ માટે હું તમને નમસ્કાર કરું છું. એટલું જ નહીં, આ તો દેવતાઓની દ્રષ્ટિએ કીધું. આ સમજો, દેવતાઓને આપણે નમસ્કાર કરીએ, આ બ્રહ્મને, પરોક્ષ બ્રહ્મને, પ્રત્યક્ષ વાયુને આપણે નમસ્કાર કરીએ. હવે અહીંયા આગળ બહુ સુંદર ચર્ચા છે બીજી. ઋતમ વદિષ્યામિ સત્યમ વદિષ્યામિ. કે ફક્ત દેવતાઓની જવાબદારી નથી. જો આ સમજો, બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્તિમાં દેવતાઓ અનુકૂળ થઈ જાય એટલે બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય એમ માનવાની જરૂર નથી. ચોથા અધ્યાયમાં પણ એ જ રીતે છે. ત્યાં કીધું ખરું, તદ વિદ્ધિ પ્રણિપાતે ને પરિપ્રશ્ને ને સેવયા. એ ગુરુજીની સેવા કરીએ, ગુરુજીને નમસ્કાર કરીએ, ગુરુજીને પ્રશ્ન પૂછીએ અને પછી આ જ્ઞાન આપણને ઉપદેશ કરે અને આપણને આ જ્ઞાન થાય. પણ આ જ્ઞાનની ચર્ચા કર્યા પછી, જ્ઞાનની પ્રશંસા કર્યા પછી ભગવાન સ્વયં કહે છે, બીજા 3 ગુણ બતાવે. જો આ સમજ, પહેલું તો કહી દીધું, સેવા કરવાની, પ્રણામ કરવાના અને પ્રશ્નોત્તરી કરવાની, ચર્ચા કરવાની. પછી વળી પાછા બીજા 3 બતાવે. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ સંયતેન્દ્રિય તત્પરઃ. ભગવાન કે છે આ 3 તો જરૂરી જ છે, પણ આ બીજા 3 પણ આ તારામાં હોવા જોઈએ. કયા? શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન મારું કલ્યાણ કરનાર છે. ગુરુના ઉપદેશથી બ્રહ્મ જ્ઞાન મને અવશ્ય થશે, શાસ્ત્ર મારા પર અવશ્ય કૃપા કરશે. આ બધી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ આપણા.
તો જ આ બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ શકે. એટલું જ નહીં, તત્પર આપણામાં પણ શું હોવી જોઈએ? એ બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની તત્પરતા આવવી જોઈએ. પણ એ તત્પરતા ક્યારે આવે? સંયતેન્દ્રિય, આપણી ઇન્દ્રિયો પર આપણો પોતાનો સંયમ હોય. એનો અર્થ શું થયો? આપણે પણ તૈયારી કરવાની. ફક્ત દેવતાઓ જ અનુકૂળતા કરી આપે એમ નહીં. તૈયારી તો શું છે? આપણી પણ હોવી જ જોઈએ. તો કે આપણી કયા પ્રકારની હોવી જોઈએ તૈયારી? એટલે બે જ શબ્દ કહે છે, જો આ સમજો. ઋતમ વદિષ્યામિ, સત્યમ વદિષ્યામિ. આમાં બધું જ આવી ગયું, આ સમજો. એટલે શંકરાચાર્યજી બહુ સુંદર ઋતમનો અર્થ બતાવે. યથાશાસ્ત્રમ યથા કર્તવ્યમ બુદ્ધૌ સુપરિનિશ્ચિતમ અર્થમ તદ અધીનત્વાદ. જો વિચાર, શંકરાચાર્યજી કહે છે ઋતમ વદિષ્યામિ. અહીંયા આગળ પેલું સંબોધન તો છે જ. ત્વામેવ પ્રત્યક્ષમ બ્રહ્માસી. હે પરમાત્મા, તમે આ પ્રત્યક્ષ વાયુ સ્વરૂપે છો. હું તમને ઋતમ પણ કહીશ. જા વિચારો, આ સંબોધન કોને કરી રહ્યા છે? આપણે પરમાત્માને કહી રહ્યા છે કે હું તમને શું કહીશ? ઋતમ વદિષ્યામિ. હે પરમાત્મા, હું તમને ઋતમ કહીશ. તો કે ઋતમ કોને કહેવાય? યથાશાસ્ત્રમ. ઋતમ એટલે પણ સત્ય જ છે, અને સત્યમ એટલે પણ સત્ય જ છે. પણ બે સાથે છે, જો આ સમજ. અને જયારે બંને સાથે હોય ત્યારે પછી કંઈક અર્થમાં ફરક હોવો જોઈએ. ઋતમ વદિષ્યામિ, સત્યમ વદિષ્યામિ. તો કે તો પછી ઋતમનો અર્થ શું થાય? એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે યથાશાસ્ત્રમ યથા કર્તવ્યમ બુદ્ધ સુપરિનિશ્ચિતમ અર્થમ. વિચારી, તમારી બુદ્ધિમાં સારી રીતે નિર્ણય થયેલો હોવો જોઈએ, સારી રીતે જ્ઞાન થયેલું હોવું જોઈએ. યોગ્ય એટલે સારી રીતે એટલે શું કહેવાય? યોગ્ય. શાસ્ત્રને અનુરૂપ, કર્તવ્યને અનુરૂપ તમારી બુદ્ધિમાં શું હોવો જોઈએ? યોગ્ય નિર્ણય હોવો જોઈએ. જો આપણો નિર્ણય જ ખોટો છે, જો આપણો નિર્ણય ખોટો છે તો આપણો વ્યવહાર પણ શું હોવાનો? જો વિચાર, આપણો નિર્ણય જ છે આ વ્યક્તિ હાવ નકામી જ છે, જો સમજો. પછી એની સાથેનો આપણો વ્યવહાર કેવો હશે? આપણા નિર્ણયને અનુરૂપ જ હોવાનો. આપણે એવો નિર્ણય કરી લીધો હોય, ના આ બધું આ જીવન હવે તો એમ જ પસાર થઈ ગયો, તો પછી આપણું વ્યવહારમાં પણ શું આવવાનું? એ હતાશા, એ નિરાશા, એ નકારાત્મક ભાવના આવવાની જ આપણા જીવનમાં. પણ યથાશાસ્ત્રમ, શાસ્ત્ર જે પ્રકારથી સમજાવે છે, જે પ્રકારના આપણા કર્તવ્ય છે, એ પ્રકારે જો આપણો નિર્ણય હોય તો પછી આપણો વિચાર, આપણી યોગ્યતા, આપણો વ્યવહાર પણ શું હોવાનો? એવો જ હોવાનો. જો એટલા માટે કહો યથાશ્રુતમ. યથાશ્રુતમ એટલે કે યમ યમ ભાવમ સ્મરણ. જો વિચારો, ભગવાન પણ ત્યાં શું કહે છે? જે જે ભાવથી તમે કરો. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે જે જે ભાવથી તમે ભગવાનની પૂજા કરો છો, જે જે પ્રકારે પૂજા કરો એ પ્રકારે હું તને ફળ આપું છું. યમ યમ યામ યામ તનુમ. જે જે આકારમાં, જે જે ભાવથી તું મને પૂજા કરે. જો એટલા માટે કર્મ કરીએ ને એના કરતા તમારી ભાવના શું છે, તમારો ઉદ્દેશ શું છે, એ બહુ મહત્વનું છે. પેલો ડોક્ટરે ચપ્પુ જ વાપરતો હોય, તેને ગુંડો શું વાપરતો હોય? ચપ્પુ જ વાપરે. પણ એકનો ઉદ્દેશ જીવન આપવાનો છે, બીજાનો ઉદ્દેશ શું છે? જીવન લઈ લેવાનો છે. આ બધી આપણે ટીકડીઓ ખાઈએ ને, ગોળીઓ, કોઈ પણ ગોળીઓ ને એને પેલા બોર્ડર પર લખેલું જ હોય પોઈઝનસ. શું લખેલું? તો ડોક્ટર મારવા માટે આપે છે આપણને? નહીં, આપણા શરીરને યોગ્ય કરવા માટે આપે. જો એ ઝેર છે તો ઝેર આપે તો ડોક્ટરને શું લાગવું જોઈએ? એને પાપ લાગે છે? નહીં. જો વિચારી દો, ભાવના મહત્વની છે.
આપણું જ્ઞાન મહત્વનું છે, આપણી સમજ મહત્વની છે, આપણો વિવેક મહત્વનો છે, આપણો વિચાર મહત્વની વસ્તુ છે. અને એટલે શું કે છે? યથાશાસ્ત્રમ યથા કર્તવ્યમ. જે પ્રકારથી આપણને શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે અને જે પ્રકારથી આપણું કર્તવ્ય છે એ પ્રકારનું જ આપણું હોય. ઋતમ વદિષ્યામિ. આ જવાબદારી કોની છે? આપણી છે. આપણું જ્ઞાન, આપણો વિચાર, આપણી ભાવના યોગ્ય હોવી જોઈએ. બહુ જરૂરી છે. એટલે કહો લિવિંગ વર્સિસ ગેટિંગ ઓન છે ને, એક કર્મ એક જ છે, જીવન જીવવું છે. પણ જો આપણી ભાવના, આપણું જ્ઞાન યોગ્ય નહીં હશે તો આપણું જીવન ઢસરડો બનીને રહી જાય. આ સમજો. પણ આપણી ભાવના યોગ્ય હશે, આપણું જ્ઞાન યોગ્ય હશે તો આપણું જીવન શું છે? યોગ્ય જ હોવાનું છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી શું કે છે? સુપરિનિશ્ચિતમ અર્થમ બુદ્ધૌ. પણ હે પરમાત્મા, મારું જ્ઞાન યોગ્ય હોય એ પણ કોને અધીન છે? ત્વદ અધીનત્વાત. આપણે કહીએ ને વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ. આપણા જીવનમાં યોગ્ય ભાવના હોય, યોગ્ય કર્મ હોય, યોગ્ય જ્ઞાન હોય, એ પણ કોને અધીન છે? પરમાત્માને અધીન છે. જો વિચારી જો, કૈકેયી ભરત અને શત્રુઘ્ન અને લક્ષ્મણ કરતા સૌથી વધારે પ્રેમ કૈકેયી કોને કરતી હતી? રામને. એ જ દશરથને કહેતી હતી કે આ રામને શું કરવું જોઈએ? હવે રાજ્યાભિષેક કરી દો. પણ એક કૈકેયીની બુદ્ધિ બગડી અને એને શું કર્યું? રામને શું કરી દીધા? 14 વર્ષનો વનવાસ આપી દીધો. અને આખી જિંદગી પછી કૈકેયી શું કરતી રહી? પશ્ચાતાપ કરતી રહી. એને થયું કે જે રામને હું આટલો પ્રેમ કરું છું એ જ રામને મેં 14 વર્ષ શું કરી દીધા? વનમાં મોકલી દીધા. અને એ પણ તાપસી જીવન જીવવા માટે. જો વિચારી દો, એક ક્ષણ આપણી, એનો અર્થ શું થયો? એક ક્ષણ માટે પણ જો તમારી બુદ્ધિ અયોગ્ય વિચાર કરશે તો 14 વર્ષનું પરિણામ ભોગવવું પડે. જો આ વિચારી જોજો. રામાયણ આપણને બધું ઘણું કહી જાય છે, ખાલી વાર્તા જ નથી ત્યાં. એક 5 ક્ષણ માટે કૈકેયીની બુદ્ધિ બગડી ગઈ અને આખું અયોધ્યા, સંપૂર્ણ અયોધ્યાની પ્રજા શું થઈ ગઈ? 14 વર્ષ માટે શોકગ્રસ્ત થઈ. નામ અયોધ્યા છે, વિચારી તો જો તમે. જ્યાં યુદ્ધ થતું નથી અને અયોધ્યા કહેવાય, પણ જ્યાં માનસિક યુદ્ધ થઈ ગયું અને બધું શું થઈ ગયું? 14 વર્ષ માટે વનમાં ગયા રામજી. એક ક્ષણ બુદ્ધિ બગડી એની. સમજવા. અને એટલા માટે આપણે ભગવાનને તો જ અધીનત્વાત, હે ભગવાન, મારું જ્ઞાન, મારી ભાવના, મારા વિચાર, મારા વિવેક પણ કોને અધીન છે? પરમાત્મા તમારે અધીન જ છે. અને એટલા માટે શું છે? ઋતમ વદિષ્યામિ. હે પરમાત્મા, હું તમને ઋતમ કહું છું. ઋતમ એટલે કે યોગ્ય જ્ઞાન મારા જીવનમાં આવે. આપણું જે જ્ઞાન છે, આપણું જ્ઞાન એ બધું ઠેકાણા વગરનું જ છે. જો આ સમજો. આપણા જેટલા જ્ઞાન છે ને એમાં અડધા જ્ઞાન તો ખાલી પંચાત જ છે. કોનો છોકરો કોની સાથે લગ્ન થયા, કોને એ લગ્ન જોડી આપ્યા ને એ આપણને ખબર હોય. પણ આ શરીર કોને કારણે ચાલી રહ્યું છે, આ શરીરને ધારણ કરનાર પ્રાણ કોણ છે, એ બધું શું કામ છે? જો વિચાર, આપણે કોનું મહત્વ છે? આપણને મહત્વ કોનું છે જીવન? આ સંસાર મહત્વનો છે આપણા માટે. અને એટલા માટે ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ, ઋતમ વદિષ્યામિ. એટલું જ નહીં, સત્યમ વદિષ્યામિ. જેવું મારું જ્ઞાન છે, જેવી મારી ભાવના છે, એવી જ મારી શું હોય? વાણી હોય. જા વિચાર. સત્ય કોને કહેવાય? શંકરાચાર્યજી સત્યની વ્યાખ્યા ગીતાના ભાષ્યમાં આપે છે. યથા જ્ઞાતમ યથા દ્રષ્ટમ યથા શ્રુતમ. જેવું તમારું જ્ઞાન છે, જેવો તમારા દર્શન છે, જેવું તમે શ્રવણ કર્યું છે, તથૈવ અન્ય બુદ્ધિ સંક્રમણમ સત્યમ.
જેવું તમે સાંભળ્યું છે ને જેવું જોયું છે એવું જ બીજાની બુદ્ધિમાં આપણે સંક્રમણ કરીએ એને સત્ય કહેવાય. આપણે તો જાણતા શું હોઈએ, જોયું શું હોય, સાંભળ્યું શું હોય અને બોલતા શું હોઈએ. એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે, સત્યમિતિ ચ વાક્કાયાભ્યામ સંપાદ્યમાન. વાણી અને કાયામાં પણ શું આવવું જોઈએ? જો આ સમજો, ફક્ત વાણીમાં જ સત્ય નહીં, આપણી શરીરમાં પણ સત્ય હોવું. કાયા કે કાયામાં સત્ય એટલે શું વળી? કાયામાં સત્ય કોને કહેવાય? કર્મમાં, વ્યવહારમાં. આ બાળકો હોય ને, એ બાળકોને માટે આ માતા પિતાના વાણી વ્યવહાર તો છે જ, જો આ સમજો. એને બોડી લેંગ્વેજ કહેવાય. આપણી શારીરિક ભાષા છે. શારીરિક ભાષા એટલે શું છે? આપણે કયા પ્રકારથી વ્યવહાર કરીએ છીએ એ પણ એ લોકોને શું કરતું હોય છે. આપણે કઈ દ્રષ્ટિ કેવી રીતે જોઈએ છે, કેવી રીતે બોલીએ છે. જો હમણાં ચર્ચા થઈ કે આ વાણી જે વાત કરીએ ને આપણે, સંવાદ જેને કહેવાય. જો આ સમજો બરાબર. તો કે સંવાદમાં મહત્વની વસ્તુ શું છે? તમે કયું જ્ઞાન આપી રહ્યા છો એ મહત્વનું છે, અથવા તો તમે જે ચર્ચા કરી રહ્યા છો એ ચર્ચામાં તમારું બોલવાનું વોલ્યુમ કેટલું મોટેથી બોલો છો, કેટલું સ્પષ્ટ બોલો છો, અને તમારો બોલવાનો ટોન. જો આ સમજો. આજે આ બે શબ્દના મને અર્થ ગુજરાતી, વોલ્યુમ ને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ધ્વનિની માત્રા કહેવાય. તમારી ધ્વનિની માત્રા કેટલી છે. એ જ રીતે ટોન, ટોન એટલે ભાવ. તમારી વાણીમાં કયા પ્રકારનો ભાવ પ્રગટ થાય છે. અહીંયા જો આ સમજ સીધું અહીંયા તો અહીંયા વિચારો છે એક જ, પણ ટોન શું થાય છે? એટલું જ નહીં, તમે જે પ્રકારથી જુઓ છો એની સામે આંખથી હિંસા થાય. જો આ સમજ. આપણા વ્યવહારથી, આપણા શરીરથી પણ હિંસા થાય. કેમ? કારણ કે આપણું શરીર, આપણો વ્યવહારમાં એ ઉપેક્ષાની ભાવના હોય તો ઉપેક્ષા પણ શું છે? હિંસા જ છે. એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? વાક્કાયાભ્યામ, વાણી દ્વારા પણ આપણે સત્ય હોય. આપણો વ્યવહારમાં, આપણી શરીરમાંથી જે પ્રગટ થતો હોય ભાવ એ પણ કેવો હોવો જોઈએ? સત્ય હોવો જોઈએ. પણ આ સત્યની સાથે શું આવે? સત્યમની સાથે શું હોવું જોઈએ? સત્યમ વદ પ્રિયમ વદ, સત્યમપી અપ્રિયમ મા વદ. વાણીની તપશ્ચર્યામાં ભગવાન શું કે છે? અનુદ્વેગ કરમ વાક્યમ સત્યમ પ્રિયમ હિતમ ચ યત. એનું કલ્યાણ કરનારું આવવું જોઈએ તો જ બોલવાનું. બાકી બધું જ કઈ બોલી નાખવાની જરૂર નથી. એને પ્રિય હોવું જોઈએ તો જ બોલવું જોઈએ આપણે. આમ શંકરાચાર્યજી કહે છે સત્ય બંને સ્તર પર હોવું જોઈએ. શરીરના સ્તર પર પણ હોવું જોઈએ અને વાણીના સ્તર પર પણ હોવું જોઈએ. જો ઘણી વાર પેલા મહેમાન એકદમ આવી પડે ને કોઈક, અને આપણે ક્યાંક જવું હોય અથવા આપણે કંઈક કામ કરવું હોય અને પેલા મહેમાન આવી પડે, પછી આપણે શું કરીએ? આવો આવો તમારી જ વાત કરતા હતા. જો આ સમજ. તમને એવું લાગતું હોય ને કે તમે છુપાવો છો, પણ આ વસ્તુ ક્યારેય નહીં છુપાય. આ સમજો. કેમ? તમારું શારીરિક જે બધા જે વ્યવહારો છે એ શું કરી જશે? એ પ્રગટ કરી જ છે. ભલે વાણીમાં તમે આવો આવો કરો છો, પણ તમારી જે બોડી લેંગ્વેજ જે છે, શારીરિક જે ભાષા છે એ સામેવાળાને કહી જ દે કે આ તમે આવ્યા ને એ ગમ્યું નથી અમને. આ શારીરિક ભાષા બહુ બાળકોને માટે બહુ મહત્વની છે. કારણ કે માતા પિતા જે પ્રકારે વ્યવહાર કરતા હોય, માતા પિતાની જે બોડી લેંગ્વેજ હોય એ બાળકો તરત પકડી લે. એને ખબર પડી જ જાય કે આ માં મારી ઉપેક્ષા કરી રહી છે. આ સમજ. અને એટલે શંકરાચાર્યજી શું કહે છે? સત્યમ વદિષ્યામિ, એટલે કે એવ વાક્કાયાભ્યામ સંપાદ્યમાન સોપી ત્વદધીનમ એવ સંપાદ્યતે ઇતિ ત્વામેવ સત્યમ વદિષ્યામિ. હે ભગવાન, તમને જ હું ઋતમ કહું છું, તમને જ હું સત્ય કહું છું. કેમ? તમારે અધીન જ છે.
મારી મન બુદ્ધિ કોને અધીન છે? ઈશ્વરને અધીન છે. અને એટલા માટે હે ભગવાન, તમે જ ઋતમ છો, તમે જ સત્ય છો. હજી આગળ ઘણું છે, સમય થઈ ગયો. બીજી વાર આપણે મળીશું ત્યારે આ બાકીના મંત્રનો અર્થ પણ આપણે કરીશું. 25મી ડિસેમ્બર એટલે કે આપણો અહીં સવારનો વર્ગ 26મી ડિસેમ્બર થી શરૂ થશે. 26મી ડિસેમ્બરે આપણો આ વર્ગ ફરીથી ચાલશે. ઓમ અસતો માં સદ્ગમય તમસો માં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.